Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Bir küçüklükde bir hadise boldy. Bir garaşsyzlyk gününe at çapyşyk geçdi. Bir Serdar Saçaňam aýagy boka watan ýalak agyr bolup çykdy. Sebäbi at çapyşykda bozol şu ata baba at saklap beren adamdan nesil neberesiniň biri ýanky bir atta teyisiň ogly Derya Saparyň oglum Ihlas Sapar bularna şu at çapyşykda ýykylyp pakyr bolupdyr ol. Allah rahmet etsin, iman baýlygyny bersin, ata babasyna, bir enesine atasyna, ata baba dogan garnaşynyň hemmesine bizim öz duýgudaşlygymyzy bildirýär. Biz dogan garnaşlarynyň hemmesine aýtjak sözümüz Allah rahmet etsin, jaýy cennetten bolsun. Onun şu ahire bir bolan iş bir täze bir üýtgeşikler tebe atçynaslyk, atçylyk diýilýän bir nähilem bolsa sportlaryň içinde iň bir gorkuly türkmenden akyl bar. Göwreli aýal bilen at çapýanyň bir aýagy o dünýede diýil. Sebäbi bolýan zat be. Men özüm aýlawda bolamdan aýagymy agyrtdym. Bir kiçirek klublar döwülli. Onun bir ata hoca pahyr babanyny çapýarka İlmurat Kalyan diýilen at bilen derbi diýilen atyň sırtyndan vurup ýykyldy ata hojaňyna bir egni döwülli. Onun bir Marat Kazamjarow diýip güýçli at çapyksy bardy. Onun jigisi Frunzaň aýlawyny şol atdan ýykylyp aýagy sarlanyp galdy. Nemede üzöňüde onuň depip öldürdi. Ine arada Türkiýe aýlawyna bir kuçaýlykda şol halkara çapyşyk bolla aýal maşgaby gyýdylar çapyşýardy. Onuň Germaniýanyň çapysy bar, şol 3-nji gelýän şo aty büdürödi bilen agdarlyp şo gyýdyň bil oňurgasy döwüllimi, garaz bir aý şol reanimasiýada ýatyp aýrly ol. Onuň ine bir edil 2 günlükde de ýanky Türkiýeden bir Ankara bir atak edip barýardylar, giýje şopur ýatypdyr. Kanivoskaň içinde bir atbakar var. Atbakar var İstanbul'un aýlawyna Fatih Şemşek diýip. Ol atlaram ondan Kanivoskada bir agdarlypdyr, ýatypdyr. Bon ýoluň gazyndan çykan soň atlaram öllü bir içindäki şol Fatih Şemşek diýilen pagyr boldy. Bir hali şünnene ýa-da bir Tokyan aýlawyna at çapyşyk geçip durdy. Ýanky bir 20-25 tane at gelýän biri büdrödi, ýyndanam 7-8 ýykyldy. Şo taýda 6 sanyk çapsy bar pakyr boldy. Ýöne onu hiç kim bassyr etmedi. Onu hemme kişi görüp dur. Görüp dur, hemme kişi görkedip durlar. Näme üçin Türkmenistan Serdar Saçak sen birinci zapar aýlawdy prezident hökmünde bolup dursun. O näme üçin millet görenak? Näme üçin şo at çapyşyň nähili geçeni hiç kim bilenak? Ondan bundan gep gurrun çykýar. O şu ýanky şol at ýykylypdyr, beýlik atlaram üstünden basyp geçipdir. Biziň gulagymyza başga gurrun degdi. Ha? Sen hususy ellen atlar aldyň. Innem atty saklap berenler, bira prezidentiň athanasy, biram ýanky MVD, KGB, prokuratura we migrasiýa bir serhetçiler ýene şoňa meňdeş bulan içinde bar şol at saklayanlar. Hususy ellerini atam galmady. Ha? Şolar öz arasyna tatoşka oýnaýarlar. Tatoşka diýdim şo totalizator, pul goýýarlar. Kimiň aty birinji geler diýip. Şol oglana bize gelen habere göre şol oglana tapşyryk bolupdyr. Birinji geljeňe gözüň ýetmese ýolda attan bökük gal sebäbi egerde attan çapsy bar ýykylan bolsa onu şol tölemellerle. Tölemeller onun şol ýanky näme jedel edilen bolsa şoň pulunu bermän galýar ol. Ol birinji bolup gelýän adam indi şol 800 metr galanna 500 metr galanna soňky 3 atyň içinde öňünden gelýärdi bolin
ana şol attan yıkıldı diýerler. Ýene bir onu anyk men nime diýjekler, ýöne üstünden at depelek geçdi. Pahyr boldy. Nähili ýagdaýda bolýar bu zatlar? Siz men Serdar Saçak sana diýen haramda milli pidirin ulsy. Sen şu atlary şu KGB, MVD, prokuratura ýende şol güýjülonjy edaralaryň elinden almasaň, bu atçylygy sen hali seni gotorýan. İlkara sen bulara vara, o birinci, ikinci, üçüncü ýere maşin berýädiň, dogrymy? Ay 15.000, 20.000 dollar berýädiň, dogrymy? Ha? Haly berýädiň. Innem Covid ýok diýdiň. Covid ýok diýseňem, şol 19-njy ýyldan bäri ýylda 2 zapar at çapyşyk geçýär. Bira garaşsyzlyk güni, biram bedew bayramy. Bu adamlar nämeden eklenmeli? Ha? Ýylyna 2,5 tonna arpa gerekmi o? Ot gerekmi o? Ha? Seyit gerekmi o? Dogrymy? Çapyk suwar gerek. Bolmana at bakar gerek. 11 saany bilýärmi? Bolmana şolun her gaýsyna 100 dollar beren diýýär, 400-500 dollar berip durursun ha sen. Ha? Aýna. O sen buğdoyuny, otuny imi ol ýöne bir it biçeriniň söwdasy bolýar agal. Atçylygy näme üçin ýumurjak bolýar? Atçyň atlygy. Indi ýende ihlas barada gurrun etsem, bu ihlas diýilen olan bir ýanky çapsy bar, özüm arada da ussat çapsy bar berdim ona. Ol ýykylar ýalak otaýda ýagdaý ýoga, ýylla 2 zapar otaýda atagsar ýalak ýa-da aýagyna arym düşer ýalak, oňalak işem ýoga, ýylla 2 zapar at çapyşyk geçýär. Covid bahanasy bilen näetdiň sen buly? Ha? Ondan nireden ol büdürep, nireden ni kazanan sen neçe milyon çıkarıp on täleden on çapy ýol düzetdim diýip ýördiňler. Çapy ýol düzü bolmasa onu tut Ahmed'in yakasından, lığırtmağından tut gowatdy. Onu belan körüg şonu. Eger ýol düzü bolmaýar. Ýöne o taýda başga bir oýun boldy. Özüm seniň şol güýjülonjy edaran işgärleri İsteseler var at çap suvarlan şu at çapmağa gidip balyan oğlunları düşürüp şon yerine başka adam mindirip bilýär, sen bilýän bu güýjülonjy edaran adamları. Habaryň barmy odan? Ha? Bolmaz nireden moza sen atyň ýanyna barmaga gorkýan. On eýerine ýapyşyp durşun görnenakmy? Ana 2 barmagyň otaýda. Seňe ol 2 barmagyň bar edil. Men aýdaýyn sana nirak sokmalygyny. Yerdel. Nirak sokulup ýörsiňiz berde siz. Ha? Mert ýigide çoktur peýdaty, namarda ziýanlar üstü bedewiň. Ha? Seyit Nazar Seyit atamyzyň aýdan sözüni bilýärmi? Size ziýanlar, sen kakaňam ýykylanlar bilýärmi? Görýärmi? Şoň boynu oňurlyp jany takka çykan bolsa, onda senem bärik gelmezdiň. Ýöne bolyn. Oňa Allah Taala bara alamat berenler. Bedýän oýunyň soňu şuňalakdyr diýip. Senem gorkyň ýöne ýerden näler? Dogry gorkýan. Ata minniň gitdiňdir. Ahmal bolmagyn. At diýilen oýun näler? Her kim göterjek oýun näler ol? Ol ihlas pahyr bara bir ýaňy sen muňa ussat çapsy bar berdiň. Bir küçülükde ihlasdan kiçisi bar, Iqbal. O da Derýa Saparyň ogly. Çapyk gelýär ka halkyň içine wurdy, bir tribunaň içine wurup el aýagy maýyp bolup galdy. Onda siz bir ýanky nähili minýäňiz bu atlary? Bulary seredýän kim? O ýylla 2 zapar at çapdyryp ýörsäň ateklep bolýarmy? On oty imi, onuň bara bayrak diýip berýäniň ilkara 3 maşin berýärdiň. Soň onu 2 bire getirdiň. Ha, 15-20 miň dollar berýärdiň. Onam ýok etdiň. Halyny atýaňyz üstüne. Halyny atýaňyz o halama tak beýlek geçerimi on alýarlarda üstüne hoklyon kodon üstüne piçad edilen türkmen halyň suratyny atyp goýberýärler olata. Ol öýde ýazar ýalykly adam diýerler. Innem birinji gelen adama bayragy
Diňe birinja 500 milyon manat. Milyonmuşyn. Näme köne pul näme gerek berdi? Täze pulla näme bolýar? Ha? $5.000. $5.000 birat eklep bolýarmy? Ha? Çaptırıp bolýarmy, taýarlap bolýarmy? Onu siz atşynaslygyň gaýym düşmany. Siz şunu wara görüplükden yapışdyňyz, oňurmaýan işiňize yapışdyňyz. Emma siz ganym düşman şoň. Haramda, men saňa bir zat aýdyn. Ýadyňa düşýärmi? 1986-njy ýyly Sowet Soýuz döwrüne men ýanymda ýendi 3-4 sana adam bardy. Biz şol hususy elle saklamak gadagan diýilen işi yumrup täzeden şonu halkyň eline düşürýärler etdik. Karar vardır Gowja Seret. Harammaşy şonu islemese de ahir gol çekdi. Ona Gorbaçov can etdi. Bol jan bilen diýip. Senin ýuwaşyk bilen monu halkyň elinden alyp ýendi hökümetiň eline berjek bolýarmy? Ha? Hökümet diýýärňem şu ýanky güýçlenjilermi? Berk bellegin. Men şol ýagdaýda da ýygyma gaýdan nälerim? Milletiň atyny elinden almarsan, mirasyny almarsan, düşündiňmi? Halk öz hakyny talap eder. Sebäbi halkyň haky bar. Narod imеет право. Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. До нас дошла трагическая весть о том, что погиб во время празднования Дня независимости Класс Сапаров. Он сын Дерия Сапарова и внук Атта Чопана. Я знаю эту семью, я об этом потом расскажу. Но дело в том, что этот первый праздник, на котором, собственно говоря, себя представлял вот этот вот сын Харамдага, его засранец Сердар, так, произошла трагедия. И это очень нехорошее знамение, очень нехорошее. Потому что наш знаменитый поэт Сейтназар Сейди сказал, что мужественным людям на пользу лошадь, а трусам и харамам это только во вред. Поэтому там, где появляется Харамдаг и его сын, сопровождается трагедиями. Да, коневодство действительно очень травматичный вид спорта. Я это знаю. О том, что случилась такая трагедия на Ашхабадском ипподроме, услышал уже через других ребят. Но мне важно было рассказать, донести до вас, что есть специфика ипподрома. Ипподром действительно очень травматичный. Я сам там был, и у меня был перелом, вот этих вот мелких костей в стопе. Я знаю, что это такое. Я видел, как ломал свое плечо тот же самый знаменитый Бабан Насеидов, когда скакали с Агамурадом Ильмурадовым, и этот знаменитый жеребец Кальян развернулся и сходу ударил в зад Дерби упал на колени, с него упал Атахуджа и сломал плечо. Я все это видел. Для меня это не ново. Я знаю, что ко мне приезжал Марат Кажамжаров, знаменитый жокей бывшего Советского Союза. Так, и его младший брат тоже погиб на ипподроме во Фрунзе, потому что упал с лошади, повис на стремени, и лошадь его забила. Это такой вид спорта. Даже вот сейчас недавно в Турции, 3 месяца назад проходили международные скачки. Были скачки для девушек. Вот эта вот жокей из Германии, она скакала, шла фактически третья сзади, и вдруг лошадь споткнулась, перевернулась, и через всадницу, у всадницы был то ли перелом в пояснице, то ли еще где. В общем, она неделю была, месяц она лежала в реанимации, после этого умерла. То есть это очень трудный, тяжелый вид спорта, и не для каждого он. И то, что Сердар Сычак боится, вы посмотрите, как он цепляется за седло. Это неспроста. У него же ведь панический страх. Его даже такой жестокий отец, как Харамдаг, не смог заставить его сесть самостоятельно на лошадь. А там и есть чего действительно, но
у туркмен это в крови. Вот джигит, он всегда джигит. Для него это не значит, он не знает, он забывает про этот страх. Но есть такие индивидуумы, которые, да, любят, чтобы они к ним по-другому относились. Или даже, вот, скажем, недавно, вот буквально 2 дня назад из Стамбула в Анкару на скачке везде лошадь. Так? Вези 2 лошадей. Шофер по дороге заснул, в коневозке были 2 лошади. И там был такой конюх Фатих Шемшек. И вот это вот перевернулось все, и погибли люди. То есть сам по себе этот вид спорта, он предполагает травматичность, и там возможно такие. Или, скажем, на японском ипподроме была огромная скачка, там 20 с лишним лошадей участвовало, упала одна, еще 8, после этого 6 жокеев погибло. Но это видел весь мир. Почему здесь не показали? Почему они скрывают? И меня сразу заставляет задумываться это. Потому что я знаю, кто такой был Атта Чопан в колхозе имени Ашхабад Сиражского района. Ныне это колхоз имени Ашира Текебаева. У этого Атта Чопан сын Деря Сапаров. Вот он работал с Каковым Магомурадовым, и вот как-то, по-моему, он его взял на работу на президентскую конюшню. А вот у этого парня, который погиб, Хласа Сапарова, ведь еще 2-3 года тому назад и брат тоже вот так вот скакал, и лошадь залетела в сторону, вот, значит, зрительской трибуны, и он покалечился, переломал руки-ноги. То есть одно дело, когда люди видят и некого обвинять, но здесь ситуация, почему я вам подробно рассказываю. Дело в том, что сейчас ведь 2 раза в год идут эти скачки. Там лошадь не должна хромать. Откуда она была, что такая трудная работа, чтобы там были какие-то напруженные сухожилия или там была травма, скажем. Нет. До нас дошла информация, что теперь ведь эти лошади принадлежат не частным хозяевам. Это Генпрокуратура, МВД, КГБ, так, таможенные службы и так далее. Это они там скачут. И теперь вместо официального тотализатора этот самый Ахмед, который у меня работал секретарем, он разрешает. Вот этот вот негласный тотализатор, они договорились о том, что эта лошадь должна выиграть, которая была под Хласом Сапаровым. И принадлежала она человеку, или во всяком случае ставку делал силовик. Условия ставки были серьезные, и поэтому была договоренность. Но когда вот это вот есть ставка, и вдруг жокей, например, упал, и лошадь не дошла до финиша, тогда спор аннулируется, и он не платит. До меня дошла информация от ребят с ипподрома. Хлас Сапаров вел скачку, потом постепенно, видимо, его стали обходить, и за ним остались 2-3 лошади. Он должен был упасть, то есть спровоцировать падение, но она закончилась трагически. Да, тот человек, который сделал ставку и который поставил эти условия для этого жокея, он не проиграл сумму. Но Хлас Сапаров в этой игре потерял свою жизнь. Я выражаю свои глубокие соболезнования коневодческой династии, вот это вот потомкам Атта Чопана, Атта Сеиса из колхоза Ашхабада, ныне Ашира Текебаева, Doğan kardeşlerine, всем родственникам, друзьям я выражаю свои соболезнования. Но проблема в том, что сегодняшняя ситуация в коневодстве кардинально изменилась. Это даже если взять на уровне показухи, то, что мы видели несколько лет назад, сегодня все совершенно по-другому. Как только ковид, который не был признан в Туркменистане, о нем заговорили, они стали проводить скачки ровно 2 раза в год. Почему я и говорю, что лошадь в принципе не могла быть травмирована, там нет такой работы для того, чтобы взять, работать ее, перегрузить работой, чтобы она была травмированными конечностями. Это на День независимости и День скакуна в остальное время. То есть коневодство и так убыточное было. Все скакали ради того, чтобы выиграть машину. Да, вначале он давал по 3 машины. Потом он стал давать 1 машину первому.
Давали там еще по 20-15 тысяч долларов давали, потом перевели на 10, а теперь первому дают 500 миллионов манат, то есть 5000 долларов. Вы посчитайте, 2,5 тонны зерна в год на одну лошадь. И если по 7-8 манат, это 1 килограмм зерна. Так это уже сколько получается? Это уже почти 2-3 тысячи долларов. По 100 долларов конюху, 1200 долларов. Это убыточно. И поэтому специально создаются условия, когда в частном коневодстве опять содержание лошадей убыточно. В 1986 году я и еще 3 мы выступили за то, чтобы не сдавать лошадей на мясо. И если их некуда девать, дайте держать народу. Мы добились того, что туркмены снова могут держать в частном хозяйстве своих лошадей, могут пользоваться наследием, культурой предков. Во что превратили? Сегодня фактически это уже находится в госсобственности. Это прокуратура, МВД, КГБ, миграция там, ну и президентская конюшня, и все. А остальным там по 1-2, там кто там есть, какие-нибудь воришки, которые рядом ходят, вот им и все. И вот таким образом фактически снова это огосударствление этой отрасли в новом варианте, в клептократическом и таком ханско-феодальном стиле. Дают эти призы 500 миллионов манат, старые деньги, а на сегодняшние деньги это максимум 5000 долларов. И прокормить одну лошадь, а для того, чтобы создать, это нужно держать кобылу, жеребца, получить, вырастить до 3 лет. То есть это сплошные убытки. Это искусственно созданная ситуация для того, чтобы лишить возможности содержания лошадей в частном секторе. Но дело в том, что ведь не только это. Вы думаете, вот перед вами выводят лошадей, которых показывает, что он выиграл там, его накрывает вот таким ковром, туркменским ковром, он блестит. И как вы думаете, что происходит с этим ковром дальше? Он проходит дальше, и потом вот его снимают, и там вот эта вот клееночка, на которой нарисованы вот эти вот рисунки с туркменского ковра, вот ее бросают на лошадь. Вот он вот и все. Вот он и весь подарок, который там есть. То есть коневодство абсолютно сейчас заброшено, оно убыточно, и оно превратилось в падчерицу вот этих неучей, которые добрались до нашего культурного наследия. Теперь я обращаюсь к этому холопу в коневодстве. Ахмед абсолютно безвольный, он лизоблюд. Он конформист, он заигрывает с этой диктатурой для того, чтобы его не скинули оттуда. Теперь я обращаюсь к Харамдагу. Я еще во время Советского Союза сломал эту систему. Ты помнишь, как я это сделал? А ты знаешь, потому что ты работал с Марат Качаковичем, и он мне помогал в этом. Ты знаешь, как я это сделал. И я снова это сделаю, запомни. И ты станешь тем человеком, который пострадает в этом противостоянии. И ты, и твой сын, и все, кто встали на пути у народа, на пути права народа пользоваться своим культурным наследием. Погибают люди, погибает народ. И у народа есть право на жизнь, здоровье и на собственность. Народ имеет право. Халкın hakkı var.